السلام علیکم۔ لو جی، برتھ ڈے کے پروگرام ابھی چل رہے ہیں۔ یہ برتھ ڈے کا گفٹ آیا ہے، یہ آپ کو کھول کے دکھائیں گے۔ یہ دیکھیں، یہ جرمنی سے آیا ہے جی، جرمنی سے۔ یہ ابھی کھول کے آپ کو دکھائیں گے، جرمنی سے جو گفٹ آیا ہے نا، یہ آپ کو دکھاتے ہیں جی۔ اور سناؤ سجنوں، کی حال چال ہے؟ ٹھیک ہے۔ آج دیکھتے ہیں کہ پیٹرول کی قیمتیں کم ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی، وہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو، اور یہ بھی دکھاتے ہیں آپ کو کھول کے۔ میں دکھاتا ہوں آپ کو، یہ کینچی سے کھولتا ہوں پھر آپ کو دکھاتا ہوں۔ یہ جی ہم کھول رہے ہیں، یہ دیکھیں، یہ اور یہ واو، یہ تو کافی انتظار۔ اکرم صاحب ہیں میرے دوست جو جرمنی میں ہوتے ہیں، انہوں نے یہ جرمنی سے بھیجا ہے جی۔ شنتا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، یہ گفٹ آپ کو مل گیا ہے۔ اس کو جناب ہم واہ 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 واہ، کیا بات ہے، یہ تو بڑا وی آئی پی گفٹ ہے جی، بہت وی آئی پی گفٹ ہے۔ یہ آپ کو میں دکھاتا ہوں، یہ انہوں نے مجھے فون پہ بتایا تھا کہ یہ بالکل لیٹسٹ ہے اور بہت مزے کا ہے۔ یہ دیکھیں جی، واو، یہ جی، یہ والا، یہ دیکھ رہے ہیں، بہت سٹیل کی باڈی ہے، بہت خوبصورت ہے جی۔ انتظار اکرم صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، بہت اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، آپ نے ہمیں یاد رکھا ہے اور اس کو بھیجا ہے، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اور یہ اس کے لوازمات ہیں سارے، یہ میں دیکھ رہا ہوں، یہ سارے اس کے بلیڈ بھی ہیں، لوازمات بھی ہیں، یہ ہم انشاءاللہ آپ کو، یہ دیکھیں جی، یہ کیا ہے، ٹھیک ہے، یہ دیکھتے ہیں جی۔ آئیں جی، سیاسی باتیں کرتے ہیں آپ کے ساتھ، اور سیاسی باتیں سر یہ ہے کہ خط لکھا گیا ہے جناب عالی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سارے ججوں کی طرف سے چیف جسٹس یحییٰ آفریدی کو، اور اس میں ریکویسٹ یہ کی گئی ہے کہ جو آپ چیف جسٹس بنانے جا رہے ہیں 11 تاریخ کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ ہمارے اسلام آباد کے 7 ججوں میں سے ہونا چاہیے۔ اصولی طور پہ ویسے یہ بات ٹھیک ہے دوستو، اصولی طور پہ نا یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے اپنے اس میں سے ہونا چاہیے۔ یہ جو ایک جسٹس ڈوگر کا نام لیا جا رہا ہے، جو لاہور ہائی کورٹ سے شفٹ کر کے اس کو اسلام آباد لگایا جائے گا اور پھر اسلام آباد کو اس کو چیف جسٹس بنایا جائے گا، میرے خیال ہے یہ روایت بھی اچھی نہیں ہے، یہ پریکٹس بھی اچھی نہیں ہے، قانونی ہے لیکن اچھی نہیں ہے، آپ اس کو کہہ سکتے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ ہوا ہے۔ میں ویسے نا یہ مہینے کے اندر سپریم کورٹ میں، چاروں ہائی کورٹوں میں، عدلیہ میں بحران ہی دیکھ رہا ہوں۔ یہ آپ کہیں گے کہ یہ کون سی بات ہے؟ ظاہر ہے، دیکھیں نا جی، 5 جج ہر جگہ سے لے رہے ہیں، سارا کچھ ہی بدل رہا ہے، کوئی نئے آ رہے ہیں، نئے جا رہے ہیں۔ اسلام آباد کا یہ آپ کو سامنے آ چکا ہے، خبروں میں بھی آ چکا ہے کہ جناب علی سرفراز ڈوگر صاحب کو یہاں سے بھیجا جا رہا ہے۔ تو یہ کوئی مناسب چیز نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ بحرانی کیفیت پیدا ہو جائے گی، اور بحرانی کیفیت پیدا کبھی بھی ہوگی نا ہماری، سیاسی یا عدالتی، تو آپ یہ ذہن میں رکھ لینا، ایک پوائنٹ، ایک اور بھی بڑی چیزیں ہوں گی، ایک ضرور رکھ لینا کہ میرے عزیز ہم وطنوں، السلام علیکم۔ یہ ایک ذہن میں یہ رکھ لینا، جب بھی بحران پیدا ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ صورتحال ہے۔ اب اچھا جی، میں آگے ویڈیو بنا ہی رہا تھا، آپ کو پہلے ایک گفٹ بنایا، تو ہمارے ایک دوست ہیں فقیر صاحب، وہ مڈل ایسٹ میں ہوتے ہیں، عمان میں ہوتے ہیں، تو ان کے بیٹے کی ادھر دکان ہے پیزوں کی، شکاگو پیزا کے نام سے، جوہر ٹاؤن میں، اکبر چوک میں۔ تو انہوں نے یہ پیزا ہمیں گفٹ بھیجا ہے جی، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں جی، فقیر صاحب آپ کا پیزا مل گیا ہے، بہت دلچسپ لگ رہا ہے، بہت مزے کا لگ رہا ہے۔ یہ ادھر سے آپ دیکھیں جی، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ اچھا ہے،
ये भी गिफ्ट है जी, ये भी गिफ्ट है हमारे फ़कीर साहब का, बहुत शुक्रिया। और बच्चों के लिए भी बड़ी दुआएं हैं। इसके ऊपर मैं देख रहा हूँ कोई एड्रेस लिखा हुआ है, तो मैं आपको वो दिखाऊं पिज़्ज़े का एड्रेस। ये अकबर चौक पे है, शिकागो के नाम से, ठीक है। तो आप कानूनी टीवी का रेफरेंस दे के वहाँ अपने पिज़्ज़े बुक कराएं, आपको ज़रूर रियायत मिलेगी। थैंक यू जी। सर जी, ये दोस्तों की मोहब्बत होती है, इतने प्यार भरी चीज़ें ये भेजते हैं, उनका बहुत अल्लाह ताला उनके रिज़्क में, कारोबार में बरकत पाए। इंतज़ार अकरम साहब और फ़कीर साहब का बहुत बहुत शुक्रिया। तो आगे जी बात हम कर रहे थे, तो ये सुप्रीम कोर्ट का ये मैंने बता दिया है कि हवाले से कि ये अदलिया बहरान से अल्लाह ताला बचाए, लेकिन मुझे बहरान नज़र आ रहा है, ठीक है। और कह रहे हैं जनाब अली के राना सनाउल्लाह बार बार कह रहे हैं कि आज जी 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी के रात 12 बजे से पहले पहले पीटीआई वाले आ जाएं और मुज़ाकरात करें हमारे साथ। तो ये देखें ना, दुनिया को हमने ये बताना है। हुकूमत हमेशा ये रवैया अख्तियार करती है कि उनको, लेकिन हुकूमत को देखना चाहिए कि मैं हमेशा कहता हूँ कि या गुलाम फरीदा दिल उत्थे जाइए जिथे अगला कदर भी जाने ना। जो अगला कदर ही ना जाने तुहाडे, तुसी तोहफे भेज रहे हो, तुसी दावतां दे रहे हो, तुसी कोई काम कर रहे हो, तुहाडी अगर कोई कदर ही ना जाने तो फिर तुसी दोबारा कभी उत्थे राबता नहीं करोगे। पीटीआई वाले जो लोग हैं ना, ये टेस्टेड है। ये जो बंदा फौज के खिलाफ बगावत कर दे, जो बंदा सीधा आर्मी चीफ को कितना बुरा भला कह रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि जनाब अली वो होता इमरान रियाज भी लंदन पहुंच गया, पता नहीं कैसे किस वाया से पहुंचा है। सर जी, ये कोई अच्छे काम नहीं कर रहे। आप वो शहबाज गिल का देखें, मुईद का देखें, मेहदी का देखें, यकीन करें सीधा सीधा फौज के, इतना इंडिया नहीं हमारी फौज को बदनाम कर रहा जितने ये लोग कर रहे हैं। और ये प्रो पीटीआई हैं, फिर ये कहते हैं जी हमारा पीटीआई के साथ क्या ताल्लुक है। क्यों? इमरान रियाज अगर कोई बात करता है या शहबाज गिल करता है, शहबाज गिल का पीटीआई से कोई ताल्लुक नहीं है ना ताल्लुक। तो ये आप ही अपनी अदाओं पे जरा गौर करें। फिर जब ये सिकंजे में आ जाते हैं तो फिर इनका जैसे मलक रियाज बहरिया वाले का हुआ है, वो तो खैर करप्शन के केस में हुआ है, उसका तो कोई सियासी नहीं है, करप्शन ही है। करप्शन वो भी इमरान खान ने की है, उसकी करप्शन की है। तो इनको इनके साथ करार वाकई इनको सजा मिलनी चाहिए, करार वाकई सजा। वो इसी तरीके से मिल सकेगी कि इनके साथ आप आईनी हाथों से इस्तेमाल करें। बार बार इनको दावत देने की ज़रूरत नहीं है मुज़ाकरात की, बार बार जो नहीं सर जी वो बनती नहीं है। यकीन करो हम बड़ा करते हैं कि हम बड़े नरम रवैया अख्तियार करेंगे सारे, लेकिन जब इनके करतूत हम देखते हैं, इनके झूठ देखते हैं, सब झूठो झूठ गडेरियां, बिल्कुल इधर कोई इनकी सच्ची बात है ही नहीं। और झूठा प्रोपेगेंडा इतना है कि इन्हां दा कां तानू चिट्टा ही नजर आएगा। जदों 10 बंदे कह रहे होंगे कां चिट्टा है, वो देखो तो एक बंदा विचों कह भी देवे कां काला है, तो लोगों ने 9 बंदियां दी गल मननी है या एक दी मननी। ये इतने बड़े झूठे हैं, दिन को रात, रात को दिन कहने वाले हैं ये लोग। ये बिल्कुल बहुत इनका बुरा हालात है। मैं आपको थोड़ी सी राना सनाउल्लाह से की बात भी सुनवा देता हूँ, क्योंकि ये जो 8 फरवरी को फिर हंगामे करने लगे हैं और आईसीसी चैंपियंस हो रही है क्रिकेट की, पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं, तो ये बहुत बुरा कार्य है, बहुत बुरा कार्य है। ये देखें उनकी जमात है, लेकिन जहाँ तक माइनस होने का तो लगा नहीं, माइनस नहीं हो सकेंगे। वो माइनस लोग इस तरह से नहीं होते। हाँ, इस तरह से पिछले 70 साल आप देख लें, अगर माइनस होना होता तो फिर जो है वो जुल्फ़कार अली भुट्टो माइनस हो चुके होते, बेनज़ीर माइनस हो चुकी होती, मियां नवाज शरीफ जो है वो माइनस हो जाते। ये इस तरह से ये तरीका माइनस करने का है ही गलत। इसके ऊपर अब अगर कोई अमल करना, मेरा तो नहीं ख्याल कोई अमल कर रहा है या किसी को करना चाहिए, लेकिन माइनस वाली बात जो है ना, उससे तो मैं इत्तेफाक नहीं करता। ये जनाब वो कह रहे हैं कि जनाब 8 तारीख को हम घेराव करेंगे और हम रोड बंद करेंगे और सारा कुछ करेंगे। नहीं, इमरान खान क्यों अपने लोगों को तुम कुर्बानी का बकरा बनाने पे तुले हुए हो? ये अब नहीं चलेगा, नहीं चलेगा सर जी, ये चीज़ चल ही नहीं सकती, बिल्कुल
ٹھیک ہے، تو امید ہے آپ کو یہ والی ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگلی گھومتی چائے والی ویڈیو ہوگی، اس کے لیے اپنے کمنٹس وغیرہ بھیجیں اور لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل سبسکرائب کرنا تو میں آپ کو کہنا ہی بھول گیا ہوں. کرو سبسکرائب کرو. آج جمعے کا دن ہے، کرو جمعے ہے، آج جمعے کا دن ہے.